उस कलगी का वेट 2 किलो 148 ग्राम है और उसकी कीमत जो है वो 1 करोड़ 29 लाख रुपए है। और ये कलगी असी जो है 19/9 ਨੂੰ पातशाह जी के श्री पटना साहिब विखे उत्थे चरना विच भेंट करके आए। साडे शिवम जूलर दिल्ली वाले उन्होंने को बनाई जो कलगी 1 करोड़ 73 लाख की बनी सी। हीरे जवाहरात उहदे विच बहुत ज़्यादा लगे सन। वो श्री हजूर साहब जो है वो भेंटा करके आए, पहुँच के आए। फिर एक दोबारा कलगी बन दी जिस कलगी जी सी उहदे विच 6000 हीरे ही लगे सन। 1 करोड़ 95 लाख की कलगी बनी और 2 हार बनने दिते, शाही हार, एक हजूर साहब जी वास्ते, एक पटना साहब जी वास्ते। और दोनों ही हार जी जिन्ने बनाए ये जिन्ने भी एक हार जो है उस 57 लाख रुपए का बनया। तो दोवें हार तुसीं आपे देखो कि 1 करोड़ 14-15 लाख दे ने। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ने कहा कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी वास्ते बहुत सुंदर श्री साहब चाहिए है। तो मैं कहा श्री साहब जी है ये तो मेरे वस नहीं, सुनयारे दे वस नहीं है। वो कहता मैनू पता नहीं श्री साहब किमें तैयार करनी है। इन्होंने कहा कि मैं श्री साहब आप तैयार करवा देना, जो उसकी सेवा होगी तुसीं दे देना। मैं कहा 7 वचन है। सिंह ने क्या नहीं कहा। रणजीत सिंह गौहर, ठीक है, जथेदार तक श्री पटना साहब। मैं कहा जी ठीक है। अखबार दे विच लाइव टीवी के उत्ते कहा भी कलगी आई है, पातशाह दा हार आया है, ते नाल स्पैशली कहा कि 1.25 सेर सोने की श्री साहब आई है। बकायदा नाम और वेट दस के इन्हें दस्या। जथेदार साहब ने कि एक पातशाह वास्ते पीड़ा चाहिए तो पीड़े की सेवा तहानू देनी है। क्या ठीक है जी। स्पैशल मिस्त्री होंदे ने, जिस तरह मैं अगे श्री साहब बनवाई है उस कोलों ही मैं पीड़ा साहब बनवा लेना, जो सेवा होएगी लै लवांगे। मैं कहा जी ठीक है, तुसीं इहदा मैनू बिल दिओ तां जो बिल के मुताबिक मैं तुहानू पैसे देवां। ये बिल नहीं दे रहा सी, अज दिना है, कल दिना, परसों दिना, लंघदियां 2-3 महीने लंघे। जदों लंघे तो मेरा शक होर वध गया कि जिस सुनयारे ने बनाई है वो तो दौड़े आएगा, जब उन्होंने GST देनी है, सारा कुछ देना, बना क्यों नहीं रहा। शक के दौर के चलते ही मैं पटना साहब 2 बारी पहुँचा तो जिहड़ी श्री साहब कहते सीगे कि ये 1.25 सेर दी है, उत्ते 5 ग्राम सोना निकलिया। जिहड़ा पीड़ा साहब ये कहते सी कि 5 किलो ते दा है, 5 किलो सोना ते 4 किलो चांदी का है, उहदे ते 50 ग्राम सोना निकलिया। तक साहब ते पहुँच गया तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। इन्हें 4 तरीक को मेरे उपर FIR दर्ज करा दी भी जो इन्होंने भेटा की है जी वो घट निकली है। कभी दुनिया में ये कुछ होया कि कोई सिख गुरु घर मत्था टेकन गया होवे, उन्हें पैसे चढ़ाए होण तो कहण जी नहीं जी तू 5 नहीं 2 रुपये चढ़ाए, तेरे ते वर्चा दर्ज करना। कभी अजे तक होया। सारियां ही इकट्ठियां होकर हरप्रीत सिंह जी के कोल जा रहे हैं कि इन्हों तख्त तो बर्खास्त किया जाए। जे तख्त तो बर्खास्त नहीं करते तो सारियां ही जथेबंदियां ते पंजाब की सिख संगत जिहड़ी है वो इकट्ठे होकर 30 तरीक तो असी पटना साहिब के शांतमई धरना गुरुद्वारा साहिब के अंदर लावांगे। इस नूं असी कथा नहीं करन देंगे। सिख संगतां दे विच एक शरधा हुंदी है कि गुरु साहिबान दे घरां दे विच एक ऐसियां चीज़ां भेंट कीतियां जाण जिस नाल शोभा वधदी होवे। जे गल करिए सोने की, हीरे जवाहरात की, तो गुरु साहब के घरां दे विच अक्सर असी महंगे तो महंगिया चीज़ां देखते हैं, पर किते ना किते अज एक सिंह वालों एक रोस जताया गया जथेदार साहब वाल। और पूरा मामला की है, प्रैस वार्ता दे विच की गल्लां उन्होंने रखियां अपनियां और पूरी गल्लां दे झाती पा लैंदे। भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जी डॉक्टर गुरविंदर सिंह समरा, श्री गुरु तेग बहादुर हस्पताल करतारपुर, और मालिक ने किरपा की, बख्शिश की कि पहला मेरे पास कोई 13-14 एकड़ मुस्तैदी ज़मीन सी, मैं वो भी पातशाह जी के नाँ ते करा दी।
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 12-13 ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਲੀਡਰ ਜੂਲਰ ਨੂੰ ਬਣਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਲਗੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲਗੀ ਦਾ weight 2 ਕਿਲੋ 148 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 19/9 ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਲਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਮ ਜੂਲਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਲਗੀ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਟਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਗੀ ਬਣਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਹੀਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। 1 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬਣੀ ਔਰ 2 ਹਾਰ ਬਣਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ, ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਾਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 14-15 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਵਚਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 1.25 ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਗੀ ਆਈ ਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਰ ਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਔਰ weight ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੀ ਜਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀੜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲਓ।
ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਥੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਏ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਦਿਨਾ, ਲੰਘਦਿਆਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ GST ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਦਾ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲੋ ਸਾਰਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ 5 ਨਹੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਚੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ।